Hello student. Next bit from the topic gravitation is uniform circular motion and magnitude of the centripetal force. Students, we have studied about the uniform circular motion and centripetal force. What is uniform circular motion? We know that when an object performing motion along circular path, then such motion is known as circular motion. If an object performing circular motion but in a constant speed, then such type of the motion is known as uniform circular motion. And what is centripetal force? The centripetal force is the center seeking force. For any object performing circular motion, there must be a force is acted on an object, and it is necessary for being in a circular motion. So centripetal force is necessary to keep an object in a circular motion. Students, we studied about the Newton's universal law of gravitation. In Newton's universal law of gravitation, we know that the force is directly proportional to the product of their masses, and force is inversely proportional to the square of distance in between the two objects. तर या ठिकाणी काय सांगितलं की न्यूटनने त्याचा जो फोर्स जे इक्वेशन मांडलेलं आहे, स्टेटमेंट दिलेलं आहे न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनचं, त्या ठिकाणी त्याने फोर्सला दोन ऑब्जेक्टमधील डिस्टन्समध्ये असलेल्या अंतराला स्क्वेअर ऑफ इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल दाखवलेलं आहे. तर असं का दाखवलं यासाठी आपल्याला ही थेरी बघायची आहे. या ठिकाणी सांगितलेले आहे की व्हाय डिड न्यूटन ॲज्युम इन्व्हर्स स्क्वेअर डिपेंडन्स ऑन द डिस्टन्स इन हिज लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. तर हा लॉ जे इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे, द फोर्स इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द डिस्टन्स इन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, हे डिराईव्ह करण्यासाठी न्यूटनने केपलरच्या थर्ड लॉचा या ठिकाणी उपयोग केला. देन व्हॉट इज द थर्ड लॉ गिवन बाय केपलर? तर केपलरच्या थर्ड लॉ नुसार अकॉर्डिंग टू द केपलर्स थर्ड लॉ, द स्क्वेअर ऑफ period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of a planet from the sun. जो पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन आहे एखाद्या प्लॅनेटचा सन भोवतीचा, द पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टन्स ऑफ एनी प्लॅनेट फ्रॉम द सन. तर या लॉचा त्यांनी उपयोग घेतला आणि त्यावरनं त्यांनी फोर्स इज डायरेक्टली इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स इन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट हे डिराईव्ह केलेले. तर त्यासाठी आपल्याला युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन अँड मॅग्निट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्समध्ये एफ इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द डी स्क्वेअर हे कशा पद्धतीने डिराईव्ह करण्यात आलं हे बघायचे. तर लक्ष द्या इकडे. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन अँड मॅग्निट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स. कन्सिडर ॲन ऑब्जेक्ट मूव्हिंग इन अ सर्कल विथ कॉन्स्टंट स्पीड. वी हॅव सीन अर्लियर दॅट such a motion is possible only when the object is constantly acted upon by a force directed towards the center of the circle. This force is called centripetal force. That means centripetal force is continuously acting on an object which is performing circular motion. If m be the mass of an object, v is its speed, and r the radius of the circle, then it can be shown that this force is equals to the F is equal to mv square divided by r. See here student, centripetal force, here definition and equation. The force that causes the circular motion known as centripetal force. The centripetal force is always directed towards the center of the circle. That means inward. Here equation is given. Fc centripetal force, m be the mass of the object, Fc centripetal force, v tangential speed, and r the radius of the circle. Here an object performing circular motion and centripetal force is acting on an object, and the direction of the centripetal force is shown by an arrow which is showing the inward direction towards the center of the circle. Next point, the speed of planet can be expressed in terms of the period of revolution capital T as follows. इथे सेकंड पॅराग्राफकडे लक्ष द्या. इफ अ प्लॅनेट इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्क्युलर ऑर्बिट इन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, देन द सेंट्रिपिटल फोर्स ॲक्टिंग ऑन द प्लॅनेट टुवर्ड्स द सन मस्ट बी F is equal to mv square divided by r.
where m be the mass of the planet, v is its speed and r is its distance from the sun. Suppose समजा सन आहे सेंटरमध्ये आणि सेंटरमध्ये असलेल्या सनभोवती एक प्लॅनेट हा सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व करतो. तर या ठिकाणी त्या प्लॅनेटवरती जो फोर्स ॲक्ट होतो तो सेंट्रिपिटल फोर्स हा सनच्या डायरेक्शननी राहणार आहे आणि सननी जे ॲक्ट केलेला सेंट्रिपिटल फोर्स आहे त्या फोर्सची व्हॅल्यू काय येईल, एफ इज इक्वल टू mv² डिवायडेड बाय आर. जर एखादा प्लॅनेट सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये त्याचं डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतोय तर स्पीड इज इक्वल टू, स्पीडचा फॉर्म्युला इथे दिलेला आहे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स ट्रॅव्हल डिवायडेड बाय टाईम टेकन. तर जो टाईम टेकन आहे या ठिकाणी प्लॅनेटचा फॉर कम्प्लिटिंग 1 रिव्हॉल्युशन अराउंड द सन, दिस इज इक्वल्स टू द कॅपिटल टी द पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन अँड डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय अ प्लॅनेट अराउंड द सन. ते एक डिस्टन्स कवर करण्यासाठी त्याला सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये जवळपास त्या सर्कलच्या सर्कम्फरन्स एवढा तो डिस्टन्स कवर करतो. त्याच्यामुळे डिस्टन्स कवर्ड बाय अ प्लॅनेट ड्युरिंग 1 रिव्हॉल्युशन इज नथिंग बट द पेरिमीटर ऑफ द ऑर्बिट, सर्क्युलर ऑर्बिट. The speed of planet can be expressed in terms of period of revolution, capital T follows. The distance traveled by planet in 1 revolution is equal to the perimeter of the orbit 2 pi r. म्हणजे सर्कलचे सर्कम्फरन्स एवढा डिस्टन्स त्या प्लॅनेटने कंप्लीट केलेला आहे. आर द डिस्टन्स ऑफ प्लॅनेट फ्रॉम द सन, आर हे त्या प्लॅनेटचं सनपासूनच असलेलं डिस्टन्स आहे आणि टाईम टेकन दॅट मीन्स द पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन इज इक्वल टू कॅपिटल टी. So what is v? Velocity given by distance travel divided by time taken. या ठिकाणी डिस्टन्स ट्रॅव्हलमध्ये आपण 2 पाय आर लिहिणार अँड डिवायडेड बाय कॅपिटल टी पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन. आता या ठिकाणी जो फोर्स ॲक्ट होतोय द प्लॅनेट परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन अराउंड द सन सो दॅट द सेंट्रिपिटल फोर्स इज गिवन बाय mv² डिवायडेड बाय आर. या ठिकाणी व्हीच्या ऐवजी आपण 2 पाय आर डिवायडेड बाय टी ही व्हॅल्यू पुट करणार आहे. त्यामुळे इक्वेशन आपल्याला मिळतं एम ब्रॅकेटमध्ये 2 पाय आर डिवायडेड बाय कॅपिटल टी होल स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर. जर तुम्ही याला या इक्वेशनला सॉल्व केलं तर मिळणारी जी व्हॅल्यू आहे 4m π² आर डिवायडेड बाय टी स्क्वेअर. आता या होल व्हॅल्यूला आपल्याला काय करायचं आहे, मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय आर स्क्वेअर. वी गेट या ठिकाणी दिलेले एफ इज इक्वल टू 4m π² डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर. आता या ठिकाणी जो काही आर क्यूब आणि टी स्क्वेअर, आर स्क्वेअरने मल्टिप्लाय अँड डिवाइड केल्यानंतर जी किंमत मिळते आर क्यूब डिवायडेड बाय टी स्क्वेअर अकॉर्डिंग टू द केपलर्स थर्ड लॉ, टी स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर क्यूब हा कॉन्स्टंट असतो. त्याच्यामुळे टी स्क्वेअर आर क्यूब डिवायडेड बाय टी स्क्वेअर इज ऑल्सो अ कॉन्स्टंट व्हॅल्यू. सो instead of r cube divided by t square we are putting 1/k. तर या ठिकाणी आपल्याला r cube divided by t square च्या ऐवजी 1/k लिहिणार. तर खाली लास्ट इक्वेशनमध्ये f is equal to 4m π² divided by r square into k, but 4m π². आता k हे कशासाठी येते, r cube divided by t square साठी आपण व्हॅल्यू 1/k लिहितोय, बट 4m π² divided by k is equal to कॉन्स्टंट. पण या ठिकाणी 4m π² डिवायडेड बाय के ही पूर्ण व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असते, मास कॉन्स्टंट असतो, पायची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे आणि कॅपिटल के आपण आर क्यूब डिवायडेड बाय टी स्क्वेअरसाठी इथे पुट केलेलं आहे. तर होल क्वांटिटी आर कॉन्स्टंट, फक्त राहतं काय, फोर्स इज इक्वल टू 1/r², म्हणजे डिस्टन्स ऑफ प्लॅनेट फ्रॉम द सन. त्याच्यामुळेच एफ इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द square of distance in between the planet and sun. Thus, Newton concluded that the centripetal force, which is the force acting on the planet, is responsible for its circular motion, must be inversely proportional to the square of distance between the planet and the sun. Newton identified this force with the force of gravity and hence postulated the inverse square of the law of gravitation. The gravitational force is much weaker than the other forces in nature, but it controls the universe and decides its future. This is possible because of the huge masses of the planets, stars and other constituents of the universe. तर न्यूटनने केपलरच्या थर्ड लॉचा उपयोग करून न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनचं स्टेटमेंट दिलेलं आहे, ज्यामध्ये फोर्स ऑफ
attraction in between the two objects is always inversely proportional to the d square दाखवलेला आहे, म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट दाखवलेला आहे. त्यामुळे ॲज अ डिस्टन्स इन्क्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज डिक्रीजेस. तर यावरनं असं लक्षात येतं की जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे ॲज कम्पेअर टू द अदर फोर्सेस विच आर प्रेझेंट इन नेचर, दिस ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज मच वीकर force, but it is possible to be hold the it is very necessary to control the whole universe and it decides the future. So student, we have completed here our bit uniform circular motion and magnitude of the centripetal force. In our next video we will take Earth's gravitational force. Share this video with your maximum friends. Subscribe the channel. Thank you.